नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र छोड़िया खबरों ते। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने नव्याणयोग ऊर्जा ते जोर देने तो इलावा हरियाली को उत्साहित करके जहरीलियां गैसां की निकासी को घट करने के कई उपाय किए। बिहार विधानसभा चोणों के नतीजे ते अंतिम पड़ाव लई चोण प्रचार समाप्त। तीजे पड़ाव तहत आउंदे शनिवार 78 विधानसभा हल्कों में वोटां पाईयां जाणगीआं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मौजूदा एक तरफा और हमलावर रुझान के मद्देनज़र किसी भी कीमत पर अपनी प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता की राखी लिए वचनबद्ध। 3 राफेल लड़ाकू जहाज़ों का दूजा बैच बीती शाम गुजरात के जामनगर एयरबेस से पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब के प्रबंध और रख रखाव की जिम्मेवारी सिख भाईचारे वालों संचालित संस्था तो लैके गैर सिख संस्था को सौंपण के पाकिस्तान के फैसले की की निंदा। कांग्रेस पार्टी का एक वफद अज पंजाब विच माल गड्डियां की आवाजाही मुड़ बहाल करने के मुद्दे ते रेल मंत्री पीयूष गोयल को मिलिया। रेल मंत्री ने माल गड्डियां की बहाली लई पंजाब सरकार को गड्डियां के संचालन की सुरक्षा का भरोसा देने लई आख्या। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक रेलवे ट्रैक क्लीयर नहीं हो जाते तब तक गड्डियां नहीं चलाईयां जा सकदियां। भारत विच कोरोना तो सेहतयाब हुए लोगों की गिनती 77,12,000 के नेड़े पहुंची। कोरोना तो ठीक होने की कौमी दर 92.2%। श्रोमणी कमेटी का आम इजलास 27 नवंबर को होगा, जिस दौरान प्रधान मीत प्रधान और अंतरंग कमेटी के 11 मैंबरों की चोण की जाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। वातावरण जंगलात और पौण पानी तब्दीली बारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने नव्याणयोग ऊर्जा ते जोर देने तो इलावा हरियाली को उत्साहित करके जहरीलियां गैसां की निकासी को घट करने के कई उपाय किए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि देश ने सारे ही मानदंडों से बहुत वधिया काम किया है। अज नवी दिल्ली में पौण पानी तब्दीली बारे भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के फोरम को संबोधन करदे जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने 2030 तक नव्याणयोग ऊर्जा के उत्पादन का 450 गीगावाट का टीचा हासिल करना निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जहरीलियां गैसां की निकासी को घट करने लिए पेरिस समझौते तहत राष्ट्रीय पद्धर से निर्धारित योगदान का ऐलान किया है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन निकासी विकसित देशों के मुकाबले बहुत घट है। उन्होंने आख्या कि पौण पानी तब्दीली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इस नाल नजिठण लई सारे मुल्कों को रल के कोशिश करनी चाहिए है। उन्होंने विकसित मुल्कों को अपील की कि वो इस समस्या नाल नजिठण लई पौण पानी की अनुकूल टैक्नोलॉजी किफायती दर से उपलब्ध करवाउण। इस मौके उन्होंने पौण पानी तब्दीली ते निजी खेतर का ऐलाननामा भी जारी किया। जावड़ेकर ने कोविड-19 नाल नजिठण लई भारत दी कोशिशों की शलाघा करदे कहा कि उसने पूरी दुनिया को इस महामारी नाल नजिठण की राह विखाई है। उन्होंने भी कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियां मुड़ तो आम वर्गियां हो गई ने ते वख-वख आर्थिक मानदंडों में हर रोज सुधार वेख्या जा रहा है। By action, our Prime Minister has written that the answer to inconvenient truth is convenient action, and that convenient action path is very important. As we know, historically, world is getting lot of emissions over hundreds of years since industrial revolution that has caused climate change, and our responsibility in historical emission is just 3%. Even today in the present context, our emission load of the world emission load or world is only 3%, 6%. So that is also, we are low in the present context. We are absolutely low in the historical context. Money for developing economies to follow. बिहार विधानसभा चोणों के तीजे ते अंतिम पड़ाव लई चोण प्रचार अज समाप्त हो गया है। 243 मैंबरी बिहार विधानसभा के तीजे पड़ाव तहत आउंदे शनिवार 78 विधानसभा हल्कों में वोटां पाईयां जाणीआं ने, जिस दौरान इन्हां हल्कों के 2 करोड़ 35 ਲੱਖ तो वध
ਵੋਟਰ 1204 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬੈਦਿਆਨਾਥ ਮਹਾਤੋ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਦਿਆਨਾਥ ਮਹਾਤੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਵਿਸ ਏਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨਗਰ ਬੇਸ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 3700 ਮੀਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। 3 ਲੜਾਕੂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਜਾਮਨਗਰ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 548 ਮੈਂਬਰੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 264 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 270 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 214 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕੋਲਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ 92.2% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 77,12,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 50,000 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 6.5% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.49% ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ SGPC ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਫਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।